कहते लैन भी हो रहा ते देन भी हो रहा। धीरज को देत धीरज को देत अधीरज को ले तुर। कहते अपने सिखां नूं धीरज दिंदे ने ते जालमां नूं अधीरज दिंदे ने। लैण देण नहीं हुंदा। जब तीरन की चोट देत लेत प्राण जोध को। जदों कलगीधर तीरां दी चोट दिंदे ने योधियां दे प्राण लै लैंदे ने। ऐसे श्री कबाजा वाले सतगुरु जी ने युद्ध का ही पंथ रचिया है। ਸਿੰਘਨ जन्म संग शस्त्रन लियो। इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने तो शस्त्रां चों जन्म लिया है। खंडे की धार चों ही खालसा पैदा होया है। ਸਿੰਘਨ पावल खंडे की दई। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ श्री कलगीधर महाराज साहब जी ने खंडे की पौल दी। खंडे का अमृत छकाया है। ਸਿੰਘਨ गुड़ती खंडे की लई। ਸਿੰਘਾਂ ने खंडे गुड़ती लई। जिवें कोई बच्चा जमदा उन्हें गुड़ती दिंदे। कहते जिहो जिहा बंदा गुड़ती दे देवे उहदा सुभाव बच्चे का उहो जिहा हुंदा। चंगे बंदिआं नूं सद के गुड़ती दवाई जाती है। चंगे रिश्तेदार नेड़दिआं गुड़ती दवाई जाती। इन्हां नूं किसी बंदे ने गुड़ती नहीं दित्ती ते खंडे ने गुड़ती दित्ती है। इन्हां खंडे की गुड़ती प्राप्त हुई है। ਸਿੰਘਰ सिर पर चक्कर करदे धार। सिंह अपने सिर ते चक्कर सजांदे ने। खंडे सजांदे ने। करदा किरपाना सजांदे ने। कद वै लुकै जिम शेर नख वारै। ये हुण नोहां वाले शेर किवें लुक सकदे ने। शेर दियां नोंदरां हुंदियां ने ना ते शेर दियां नोंदरां दिसदियां भी ये तां तिखियां ने। इसे तरह ये नोहां वाले शस्त्र जिहड़े ने खालसा शेर दी नोह हन। जिवें शेर दियां नोंदरां हुंदियां उहदे नाल ही पंजे नाल सारे काम कर लैंदा। खालसा शस्त्रां नाल ही सारे मोर्चे फतेह कर लैंदा। जिन्ना चिर खालसा शस्त्र धारी रहा खालसा जी खालसे वाल कोई झाक नहीं सकिया। जदों अंग्रेज आए उन्होंने शस्त्र खोह ले। इहो जिहा प्रचार कर दिता भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शस्त्रां का ख्याल ही विसर गया। जिहड़ी बाणी शस्त्र की सानू प्रेरणा दिंदी सी वो बाणी साथों खोह ली। दसम पातशाह जी की वो बाणा खोह लिया ते सारी मर्यादा ही बदल दित्ती गुरधामां दी। ते साडा साध संगत जी पंथ इहो जिहा बनाता जिवें जैनियां बहुतियां दा हुंदा। पर श्री कलगीधर पातशाह का पंथ ऐसा नहीं है। सिर पर चक्कर करदा धार। सिर के उत्ते चक्कर खंडे। धन बाबा दीप सिंह साहब जी उन्होंने दुमाला साध संगत जी 13 चक्कर झूलते श्री अकाल तख्त साहब जाके अज भी दर्शन कर लो। ते खंडे ते बहुत सारे शस्त्र दुमाले ते ही सज जाते। सवा मन का ते महापुरुषों का कमर कसा सी बाबा दीप सिंह साहब जी का। ऐसा स्वरूप कहते लुक किवें सकदा। बाबा बौद्धा सिंह जी करजा सिंह जी उन्हां समयां विच जदों साध संगत जी पंजाब विच पत्ता पत्ता खालसे दा वैरी सी। वो बह के समा उत्थे कमादां विच गुजारदे ते अमृत वेले श्री तरनताਰਨ साहब श्री दरबार साहब इशनान करदे। कहंदे राहगीरां ने वेख लिया दुमाला झूलदा दूरों ही लुक सकदे ही नहीं सन। वो कहंदे सिंह लुके होए ने। दूजा कहंदा वे सिंह नहीं होने ये ते कोई बुजदिल कायर होणगे जिहड़े लुके होए। सिंह लुकदे ही नहीं। बोली सीना चीर गई ते किड्डा वड्डा मोर्चा कीता। नूरदीन दी सरां ते जुंगी ला के उथे टैक्स वराया ते जकरिए नूं चिट्ठी लिखी। मैं हाँ सिंह बोता हथ विच सोटा मोटा लवां जगात खलोता। आना लाया गड्डे नूं पैसा लाया खोता। तू नलैक खोता ते इत्थों राज नहीं होता। तू जाएगा दरगे रोता। तू आखी भाभी खानों नूं तेरा देवर हैगा सिंह बोता। ये गल कह के अग ला दी जगरीए नूं क्योंकि खानो की भैन सी ते भाई बोता सिंह दे पिंड विआही होई सी पढ़ाने। पढ़ाने का बोता सिंह सी। बोता सिंह वो खानो बड़ी जालम सी। उन्हें 1500 सिंह उस इलाके दे शहीद कराए सन ते बोता सिंह ओहदे दुख दा मारिया ही बाहर जंगलों च फिरदा सी ते फिर किड्डी बहादरी नाल मुकाबला कीता ते शहीदी पाई। सो खालसा कदी लुक सकदा ही नहीं। कौन कहता सिंह लुके लुके पैदा हो गए। सिंह तो शरेआम चढ़ते सूरज तरह प्रगट होए हन। पंथ रचियो इन सतगुर पूरे। ये श्री कलगीधर पूरे सतगुरां ने इस तरह पंथ रचिया है। कोई लुक छिप के नहीं रचिया। युद्ध खातर करने जरूरे। युद्ध वास्ते रचिया है। खंडे की धार चों रचिया है। शरेआम सीस मांग के पंथ रचिया है। बिन युद्ध कव पयत पातशाही। महाराज कलगीधर पातशाह कहते युद्ध तो बिना राज नहीं मिलना। को किसी को राज न दह जो लह निज बल सो लह। युद्ध बिना किम पईयत पातशाही। युद्ध तो बिना कौन राज दिंदा है। किसनूं राज मिलिया। क्योंकि कैप्टन मरी नूं ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਇਵੇਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਦ ਜੁਧੈ ਬਿਦ ਗੁਰੂ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੈ ਜਦ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਇਹੀ ਰਾਜ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂਨ ਮਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਤੇ ਵਧਿਓ ਤੋਸੋ ਬੈਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਕਰਬ ਨਾ ਆਇਓ। ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਜ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਮੁਗਲ ਤਾਂ। ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰ ਦਿਓ ਔਨ ਸਿੱਖ ਕਰੈ ਕਿਮ ਖੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਬਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਜਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਖ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਉਨਜੜ ਉਖੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ। ਔਰੰਗਾ ਬੜਾ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਵੇਣ ਉਨ ਜਨਤੇ ਮਹੀਬ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁੱਗ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਚ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ, ਬੜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ। ਔਰੰਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 100 ਲੱਖ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਹੇ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਰਕਨ ਜੜ ਸੁਖ ਸੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਰੇਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲਿਓਂ। ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂਰਾ ਸੁਣਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਮਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਅਨ ਕੀ ਬਚ ਰਹੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਔਰੰਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰ ਕੱਟੈ ਪੱਕੈ ਬਿਨ ਗਿਰੇ ਸੋਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇ ਗਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਗਿਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕੈ ਗਿਰੇ ਵੱਢ ਪਾਉਣ ਵਗਾਹੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹਵਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ, ਤਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਫਲ। ਜਾਂ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਇਨ ਪਰ ਪੌਣ ਖੰਡੇ ਚਲਵਈਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਆਈਏ, ਹਵਾ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਬ ਇਨ ਪਰ ਪੌਣ ਖੰਡੇ ਚ ਲਈਏ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈਏ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਇਸੈ ਢਬ ਇਨੈ ਗਿਰਈਐ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਫੜ ਤਲਵਾਰ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਅਬ ਲੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ। ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਈਏ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਏ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਤ ਐਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 4 ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਉੱਚਾ ਵਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੀਰਾ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ, ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਛਕੇਗਾ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਰੁਪਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਕੇਗਾ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 5 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 95% ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, 5% ਹੀ ਬਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੋਵਾਲਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ।
ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਊ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗਊ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਅਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੂੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਐਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਹਮ ਚਹਿ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਰਨੀ ਪਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਿਆ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਠਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਿੰਘ ਕਰੇਂਗੇ ਰਾਜ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਿੰਘ ਕਰੇਂਗੇ ਰਾਜ, ਮਲੇਸ਼ ਸੇਖ ਸਭ ਨਿਵੇਂਗੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮ ਹੋਸੀ ਆਣ, ਤਾਬਿਆ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਕੀ ਖਾਏ ਨਾ ਜਮ ਕਾ ਬਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਈਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਮਦ ਇਮ ਠਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਦਈਐ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਉਠਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਠਾ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਇਹ ਪਰਬਤੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿਓ ਖੰਡੇ ਫੜਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੰਡੇ ਫੜਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਛਤਰੀ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਚੌਪਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਸੋਚੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਬ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹਮ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੱਥ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਔਰ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਨਿਆਮਤ ਏਵਨ ਕਿਮ ਦਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਨਿਆਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਮ ਪੁੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਖ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੀਏ, ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮੀਏ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੀਏ। ਓਏ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਭੇਜਣਾ ਨੀਰੋ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ 100 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਦ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਘਰ ਗੁਰ ਤੀਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਦਾਵੇਂ ਆਪ ਸਿਪਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਦਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰਦਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਬ ਦਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੰ ਗਰੀਬਨ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਦਈ ਹੈ ਮਾਏ। ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਦਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਰੀਬ ਕਿਉ ਅਤ ਦਿਓ ਅਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆਵਾਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅਵਾਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਖਦਾਤੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ। ਚੌਪਈ ਸੁਤ ਸਨਾਤ ਉਹ 12 ਜਾਤ। 7 ਤੇ ਸਨਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮੀ ਕਮੀਨ। ਤੇ 12 ਜਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤ ਕੀ ਬਾਤ। ਪਰ ਇਹ 12 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 19। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 19 ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਜੱਟ, ਨਾਈ, ਝਿਊਰ, ਚੀਂਬੇ, ਲੋਹਾਰ, ਤਖਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿ ਜਿਹੇ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਲ ਵਾਹਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਣੀਏ ਬਕਾਲ ਕਿਰਾੜ ਖੱਤਰੀ ਸਦਾਹੀ। ਬਾਣੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾੜ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਹੁਦ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ। ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਕਮੀਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮੀਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਦੀ ਕਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੇ 3 ਨਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੀਪੋ ਕਲਾਲ ਨੀਚਨ ਪੈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ। ਛੀਂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਈ, ਝਿਊਰ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟੇ, ਚਮਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਜਰ ਗਵਾਰ ਹੀਰ ਕਮ ਜਾਤ। ਗੁੱਜਰ ਗਵਾਰ ਅਹੀਰ ਕਮ ਜਾਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਕੰਬੋਏ ਸੂਦਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਬਾਤ। ਕੰਬੋ ਸੂਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨ ਤੇ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਚੀਵਰ ਨਾਈ ਰੋੜੇ ਘੁਮਿਆਰ। ਚੀਵਰ ਨਾਈ ਅਰੋੜੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ। ਸਾਇਣੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਚੂੜੇ ਚਮਿਆਰ। ਸੈਣੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਚੂੜੇ ਚਮਿਆਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਟ ਬਾਹਮਣ ਉਤੇ ਮੰਗਵਾਰ। ਪੱਟ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਮੰਗ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਲੁਬਾਣੇ ਔ ਘੁਮਿਆਰ। ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਲੁਬਾਣੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ। ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗਿਣ ਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲਲਕਾਰੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੜੋ ਸ਼ਸਤਰਨ ਲਿਓ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰੇ। ਪੜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੋ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਨੈ ਮੰਨਿਓ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਖੌਫ ਕੀਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਉਨ ਪੈ ਫੌਜੇ ਆਤਕਨੀ ਕਬ ਛੋੜੈ ਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਭਈ ਤੋ ਸਿੱਖਨ ਜੋ ਮੰਨੀ ਨਾ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਮ ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਬ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਰੈ ਜਾਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੈ ਸਾਨੀ ਬਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਹਮ ਛੇਲੇ ਵੈ ਬਘਿਆੜਨ ਸਾਜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਨੇ। ਤੁਮ ਮ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਕਿਮ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? ਲੋਧੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮਗਰੀ ਪਰ ਚੜਾਵੋ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋ ਆਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ। ਹਮ ਜੱਟ ਬੂਟ ਨਾਈ ਤਰਖਾਨ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬੂਟ ਨਾਈ ਤਰਖਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਟੋਲੇ ਸਭ ਜਾਤ ਕਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਲਲਕਾਰੋ ਰਾਜਪੂਤੇ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੋ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਵਾਰੈ ਤੁਮਰੋ ਕਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਚਾਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਣ ਉਨੈ ਨਾਹੇ ਕੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਹੁਤੋ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਸਭੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪਛਾਣ। ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਨ ਪੌਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਰਨ ਪੌਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧੋ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਰਨ ਪੌਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਯਾਹੇ ਮਾਹੇ ਅਨੂਪ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਰਾ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤਰੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਸੈ ਨਾਮ ਕਹਾਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦਇਆ ਮਦ ਰੂਪ ਬੋ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਦਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਮਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਵੀ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੇਜ ਤੇਜ ਜੋ ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੱਧ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਵਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਕੁਝ ਦੰਡੇ ਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋ ਦੇ ਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਣੰ ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਣੰ ਕਿਰਤ ਹਰਣੰ ਅਸਰਣੰ ਜੈ 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 ਕਾਰਨ ਤੇਜਿ ਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਦੇਵ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਸੁਰਤ ਚੰਡੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਚੀਵਰ ਤਰਖਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਤਮਾ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮਹਾ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ